मदद या थोड़ी हेल्प मैं ज़रूर करूँगी। But remember one thing, I can only help you if you communicate with me. जब तक तुसीं मैनूं दसदे नहीं हैगे, जब तक तुसीं मैनूं कहंदे नहीं हैगे कि आरती जी इत्थे आ उलझन है, इत्थे आ प्रॉब्लम है, उदों तक कुछ नहीं हो सकता हैगा। It's your life, it's your energy, and it's up to you to make it strong. जे तुसीं अपनी लाइफ विच स्ट्रॉन्ग एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी लैके आना चाहुंदे हैगे आ, ओहदे लई तुहानूं अपने वल्लों सही मेहनत सही कोशिश करनी पऊगी, and that's going to help you move forward the right way. ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਪਾਅ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, it would be a spiritual remedy. The reason why it would be a spiritual remedy because ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ that our lives are very personal. So ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਮੇਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it's a personalized remedy, it's not generalized. Generalized ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ. You know, every morning you can read in a newspaper, in a magazine, something very generic. So, you know, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, today your day would be very amazing, you have an awesome day, and you know, things will go great for you. Then that same paragraph would probably apply to, you know, 20,000 other people who are very, very like similar to you, who are born in the maybe same month or the same day as you. That's not always the case. क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ एनर्जी ਹੁੰਦੀ है, is actually not generalized, it's personalized. ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। We decide, we choose, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, it's simply not going to happen. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ मैं तेरी हेल्प में तेरी मदद में जरूर करूँगी। But remember one thing, I can only help you if you communicate with me. So जब तक तुसीं मैनूं दसदे नहीं हैगे, मैनूं कहंदे नहीं हैगे कि आरती जी इत्थे आ प्रॉब्लम आई, इत्थे आ उलझन आ, उदों तक कुछ नहीं हो सकता हैगा। बाकी इन्नी गल तुसीं जरूर याद रखनी हैगी कि अज दा शो तुहाडे सामने पूरे 2 बजे तक रहूगा। जेह्ड़ी भी गल पुछना चाहंदे हैगे हुणी पुछ लो, हुणी कर लो, फिर ना कहियो कि मौका नहीं मिलेगा या चांस नहीं मिलेगा हैगा। I'll always do my best to help you, but I can only help you if you communicate with me first. Because that's the key, communication is the key है। जब तक तुसीं मैनूं दस्सांगे नहीं, मैनूं कहोगे नहीं कि आरती जी इत्थे आ प्रॉब्लम आई, इत्थे आ उलझन आ, उदों तक कुछ नहीं हो सकता हैगा। We need to know exactly what's going on with your life। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, we can see what's the best step forward for you। याद रखना, हिंदी, पंजाबी, उर्दू या इंग्लिश, whichever language you feel comfortable in, उसी लैंग्वेज से मैं गल करांगे एंड उसी हिसाब ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, and all of you will get a call back if you haven't got a call back already, definitely you will get a call back, but normally we do call you back straight away, so hopefully ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। याद रखना, जिस वे तुसीं सानूं मिस्ड कॉल दिंदे हैगे आ, विद हेल्प नंबर तो जे तुसीं फोन करदे आ, फिर तुसीं थोड़ी देर वेट करके सानूं मैसेज भी दे दो। मैसेज दे विच तुसीं अपना नाम ते नंबर छड्ड दो, फिर असीं तुहानूं उस नंबर ते वापस फोन कर सकदे हैगे आ। बाकी इन्नी गल तुसीं जरूर याद रखनी हैगी आ that you know all the information is very transparent, कोई चीज़ साडे कोल छुपी नहीं हुंदी हैगी। You can ask my team absolutely anything and we'll do our best to help you। बाकी सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसे लाइव शो च हिस्सा लेना चाहते हैं तो याद रखो कि आज का शो सामने यूके टाइम के हिसाब से पूरे 2 बजे तक रहूगा। तो जे भी गल पुछनी है हुणी पुछ लो, हुणी कर लो, फिर ना कहिए कि तुहानूं मौका नहीं मिलिया हैगा, क्योंकि जे तुसीं मेरे लाइव शो च गल करना चाहते हैं उहदे नाल सब तो अच्छी गल ये हुंदी है कि एक तो तुहाडा फायदा हो जाता हैगा बिकॉज वी आर एबल टू स्पीक इमीडिएटली स्ट्रेट अवे। दूसरी चीज़ ये हुंदी है कि somebody else is watching the show, उन्हां नूं भी हिम्मत मिलती हैगी। it gives them encouragement as well कि उन्होंने फिर तो फील होगा कि हाँ जी एज पर्सन की प्रॉब्लम दूर हो सकती है या एज पर्सन की मदद हो सकती है, then maybe I can get help as well। देखिए सर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ਤੁਸੀਂ अपनी लाइफ को इंप्रूव करो, उन्हें पॉजिटिव बनाओ and take it forward that way। it's never too late to start। okay, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, it's never too late to start। ये रिसेंटली मेरे को एक जेंटलमैन आया एंड कहते कि आरती जी मैं चाहता कि मैं अपनी लाइफ के बीच ना मैं अपना पूरा करियर चेंज करना है।
and he had a success. I mean, he still got a successful career. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ successful career, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ job ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੈਸੇ, but he wanted to a complete change, ਉਹ completely ਆਪਣੇ career ਨੂੰ change ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ, we think our dad's having a midlife crisis, that's what they said। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, you know, everything's going really well, money's great, everything's well, we're helping dad, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, different ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੇ। And when I checked his energy, it was actually okay for him to do something different, it wasn't a bad thing, you know। But that's the thing, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ we just need a bit of direction, a bit of guidance, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਓਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਾਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਭੁਗਤੂਗਾ? ਯੂ ਵਿਲ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ 100% ਡਿਸੀਜਨਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਦੇਖੂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੌਸਿਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। You define you, nobody else defines you, remember this। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਗੋਟ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੜਨਾ ਪੜੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੜਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। And so long as you keep walking on the straight and narrow, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਥੁੱਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ there's no point। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ when you take wrong steps। ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਸੇ ਰੋਂਗ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਪਰਸਨਸ ਐਨਰਜੀ ਦੈਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਡ। ਸੋ ਜੇ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯੂ ਨੋਟਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਭੇਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ।
So it's almost like someone's draining your luck away. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੈਮਲੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾरों ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, where people's life has completely gone down to zero। ਇਹਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਫਿਰ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਅਫੈਕਟ ਵਨ ਪਰਸਨ ਅਲੋਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਯੂ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵਨ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। Recently ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, she got herself up to a very good position in her career। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਸੀਗੀ, she recently got made redundant। ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਮਿਲੀ ਤੇ she was really upset। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हेलो हेलो जी, हाँ जी, how can I help you? पूछना जी थानू इंडिया में ठीक ठीक रहूगा हाँ जी, तुसी की ना बारे पूछना चाहते सी जी? अपने बारे। हाँ जी, ते की पूछना की चाहते सी कि अपने बारे तुसी? इंडिया में जाना ट्रिप ठीक रहूगा। अच्छा, ते तुसी कद सोच रहे सी इंडिया जान दी? फ्राइडे सवेर एस फ्राइडे? हाँ जी। ओके, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਡ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। अच्छा स्टॉप। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। स्टॉप। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। स्टॉप। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ 3 ਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ? मिसेज नाल जाना। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸ ਫਰਾਈਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ,
ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਗਲ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਾਓ, 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਪਿੰਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ 1 ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨੀ ਸੇਫ ਹੋਵੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸੱਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬੈਸਟ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ if you're going to spend so much money and go abroad and spend a lot of time, effort and energy, and especially money in these days is really hard. So ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਰ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਪਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, then definitely do get in touch with me। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, it's your energy and it's up to you to make it strong। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ ਫॉर ਯੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। Sometimes it's literally the most simplest step that you need to take। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਲਓ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਸਟੈਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। The main thing is that you don't give up। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, you could have been through the worst time of your life, or you may be going through the worst time of your life at the moment। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, but even then there is hope। if you feel that ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, definitely get in touch with me। I'll do my best to help you। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵਾਲਾ ਸੀ guys, after a very short break। Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply। Skylink Travel and Tours, यात्रा स्पेशलिस्ट, कैलाश, मानसरोवर, चार धाम, अमरनाथ અને જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા માટે કોન્ટેક્ટ કરો 0208902307 અથવા વિઝિટ કરો hindupilgrimage.co.uk। Skylink Travel and Tours, યાત્રાના સ્પેશલિસ્ટ।
हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. For days, little Usman waited to be fed. His mum did all she could, but there was just not enough food. Weak and exhausted, he waited for someone to take away his aching hunger, for someone to save his life. Usman isn't alone. Right now, many more terribly malnourished children are waiting for help. Sick with hunger, they're waiting for someone to save them. Save the Children know they can't wait much longer, so we're doing all we can. Getting sick, malnourished babies to hospital. Getting them to the doctors who can save their lives. But to it seems like she's been dragged through hell, not just once, but a few times. Yeah, she has been. Yeah, it's been crazy for her. But you know what? I would say to you, well done, and to your brother as well. You both are her backbone. Literally, like you both are her backbone, her full support. Without both of you, she would have broken a very long time ago. You know, so she's really, really proud of you. I know she probably tells you all the time. She probably says it to you all the time. But the way that it's coming up in the cards, she really, like literally, she does depend on both of you as her strength. You know, so that's definitely a positive. And to be honest, like so long as she's got both of you with her, she feels as if she can face the world. You know, so it really does take that, you know, that burden, or you know, that she felt initially. It does kind of break that down quite a lot. Now, one thing that I would say, especially with if your energy is connected with Mum's, the way that it's coming up in the cards, one thing that I would recommend is that when you do go and see a place, and it's best if maybe you, like, even if you're going to view a place to potentially rent it out, it's best if you definitely do go with her. Mm-hmm. You know, if your brother comes along, no problem at all. But if you and Mum definitely go together, then hopefully that should encourage some positive energy. Because after all of this crazy stuff that's been going on, you guys definitely need like a bit of a break. Which is, you know, something that's long overdue. Now, the thing is that your mum's probably aware of this already because of the way that it's coming up in the cards. The house, actually, like the marital home, was full of so much negative energy. Yeah. You know, and it's got so many problems in it. And to be honest, in a way, I would say it's like a blessing in disguise that you guys are moving forward. But even if it went other way, and if it was like maybe your father said, you know what, you guys take the house and I'll move. Even if that was the case, even then it would not have been good for you. So you might as well have that little bit of a struggle now, and then, you know, be able to settle down sooner rather than later. But unfortunately, the way that negative energy works is that, especially this type of negative energy that I'm seeing in the house, if you move out, it's not just going to leave you. After about 3 months or 6 months, it will start following you where you are. You know, and that's not a good. That's definitely not a good thing. So first of all, what I would recommend is we need to take the initial steps straight away. First of all, don't tell too many people about what's been decided. You know, so when it comes to even any other kind of any other relatives or any mutual friends, at the moment nobody can be trusted. Okay, so even if there's like a mutual friend or somebody who occasionally speaks to, you know, your father, or occasionally speaks to some other member of the family, even then I would say at the moment it's best to not say anything, just completely stay quiet until everything's finalized. That will be the best thing. Because even now at the last minute, your father, he may try to cause some hiccups. You know, which is not a good thing. So just stay quiet for now, and then that will be the best thing. Secondly, I am definitely seeing that you guys will be moving out, and it is not going to be for a very long time. It's going to be a very short time actually, which is really good. So I would suggest
minimum 6 months, maximum a year. You know, and that's just by looking at the energy of the cards, because I don't really see you, like, to be honest, like spending money on rent is like wasting money for you guys, because you do want to get your own place, and I do feel from the energy of the cards that you will be able to do it. God's made things in a certain way for you so that you should be having your own place. But the only thing is that I would say to you, maybe rent for just 6 months initially, and then like within those 6 months find somewhere else. But even the place that you're renting for 6 months, remember, that's not your home, if that makes sense. So it just needs to be something, a roof over your head, literally. Temporary. And that's it. Yeah, very, very temporary, and literally just a roof over your head. So don't worry about it being very spacious or having a crazy garden or anything like that. You know, just think, you know what, we're grateful to God. We've got a roof over our head, and we're grateful to God for that. And then save every single penny, because, you know, when you do get your own place, there's all these other kind of I wouldn't say hidden costs, but there's always these other costs that arise as well, other than the price of the house. So you'll need to take that into account as well. So it's really important to make sure that you've got it all covered. But I do feel that, yeah, you definitely, I am seeing a property coming her way. It may be possible that it's not on her name alone, or it's not on one person's name alone. But even that's absolutely fine. You know, so, yeah, even if the property is not bought on one person's name alone. So say if it's bought joint. So say, for example, if it's bought joint with you and your brother, or all three of you, or just two of you, then even that's fine as well. It's not going to have a negative impact. But the only thing what I would recommend, as per the energy of the cards, if we don't want this negative energy to kind of follow through or come, you start penetrating through in your new life or in the new area, then definitely, even when you've got something temporary, like even if you've got something short time for say 6 months, then even in that rented place, definitely speak to me off air once, definitely have a detailed reading. If there's something that can be done to protect your energy so that this negativity doesn't filter through and doesn't follow you there, then definitely we need to take the right steps sooner rather than later. Normally it does take in the way that the energy is, because your mom's been suffering for many years now. I would say to you, like, normally it would roughly take about 3 months for it to start filtering through. It could even be sooner. So rather not risk it. But as soon as you guys do find a place and think, okay, you know what, we're going to be moving there. I'm just going to give you an example. Say if you're moving there on the 1st of August, then just drop me an email, let me know, or arrange a reading with me. Then we can do a detailed reading and find out exactly what it is that you need to do in order to make sure that you protect your energy. It could be something really simple, that maybe for your mom to say a prayer, or maybe you to light a jyot in the house, or, you know, something very basic. But I really wouldn't be able to tell you just like that without doing a reading. I will need to do a detailed reading. The reading I would recommend would be a spiritual energy reading, because I do feel that in the past mom has really tried to kind of break free from the situation, try to get some help or do something, but I feel that so many times she's been knocked back, or so many times it's been like a start-stop operation where she literally goes right to the door, knocks the door, before somebody opens it, she walk back. You know, so those sorts of things have happened with her. It's almost like she's not being able to help herself, which is definitely not a good sign. But hopefully now, with your support, with your brother's support, things should start turning around and should start changing, which is definitely a positive sign. Another thing I would recommend for herself is that if she can, try to wear the color red now a lot more on the top half of her body. Okay. Yeah, so if she hasn't even got any red clothes, or she doesn't like wearing that color, even if she just carries a red scarf with her, even that's fine as well. But she needs to carry it on the top half of her body. Yeah, she tries to wear yellow a lot. Yeah, yellow is good as well. Yellow is a good color for her as well. But red at the moment will be really beneficial for her, especially for I would say, you know, for the next month or so, until things progress for her and she's able to kind of move forward. But ideally, this should actually happen really quickly. Have you got the letter from the solicitor as yet? We got a draft one from her solicitor yesterday saying that I'm going to send it to him, basically saying that we want to make an out of court agreement and we're happy to move and everything. But we're just waiting for the final yes from him so he can transfer the money over. Yeah, it shouldn't take too long, to be honest.
You know, it shouldn't really take too long. I would say to you that definitely before Christmas. So it's not going to be like 100 years, but you know, I would like to say that within the next 4 weeks or 6 weeks, but definitely it's going to happen this like in 2019. It's not going to be like 2020 or anything like that. Although everything else has been really dragged out. Everything else has been really, really slow, even with the whole process of the divorce and everything. Like it's just literally been going at snail speed, which is not like helped. My mum's maintenance has been really slow as well, just like all the finances in general. Yeah, it's not right. It's that, but you know, it's this the type of negative energy that unfortunately mum is suffering with, and if it's coming up in the cards so strongly, you know, I can only imagine how long it's been there for or how strong it is. But if it's coming up in the cards even so strongly, then what it normally does is that it's a sort of an energy that it blocks your finances. So even if it's your money, sometimes you can't access it. It's like having a bank card, but you forgot your PIN. Yeah. You know, so it's like you've got the money, but you just can't access it or you can't use it. And like if you think, okay, let me go to the bank and speak to them if I can withdraw it, and then you realize, oh, the bank is closed or it's a bank holiday or something crazy like that, and you think, okay, I've got the money, but I can't use it. You know, it happens like that. So normally with this sort of a negative energy, it's like even if you have the resources, it doesn't let you use them. Secondly, it drains out your resources, so a lot of money goes to waste, which is not a good thing. Happening. Yeah, and also what happens is that you keep going around in circles. So that means like, you know, like you're literally at the brink of starting something new or finally having a breakthrough, but you make a U-turn at the last minute and you go back again rather than you know, moving forward. So that is something obviously which is not right, and also it does have effect on the person's well-being as well, but that's only natural. Like if someone's being, you know, so stressed out and going through so much, it's not right. Secondly, also what happens is the person is left isolated. So even if you think that you've got a lot of family or friends and people around you, you just realize, you know, who the fake people are, and it normally ends up being the majority of them. Yeah, one more thing which my mum's had like a concern for, and also her solicitor's been saying, will my dad does he actually have the intention to pay the future maintenance? Because that's always been an issue, and even our solicitor's been saying like it doesn't, because he's taken a really big risk, and this is what our solicitor said. He's actually planning to remortgage the house, and he's saying with that I'll then pay my mum to leave for rent. So yeah, that's like such a big risk, and we don't actually think he's going to be able to pay that soon. Right. I mean, for that I would definitely need to do a detailed reading. Okay. You know, and then that will be the best way forward. But to be honest, I mean, from the energy that I've gathered right now in the reading, one thing that I can tell you, and you probably are, you know, you probably know this better than I do, because I've just done a reading, but you've known him your whole life. But just from the energy of the reading, it's like you can't trust this guy. Yeah. You know, he will never tell you the truth. You'll never know. Like even after so many years of marriage, hand on her heart, your mum, she doesn't really know this guy. It's just like sometimes he comes out with so many different things, and it's just like I never knew he lies had this. a lot. Yeah, he's got this like so many different shades, and it's like it doesn't make sense. Like how somebody can keep so many secrets, and it's almost like even the way that he would say things, it'll be like he'll manipulate the words. Yeah, he's been doing that. He's been like emotionally manipulating my brother loads, which has also been an issue. Yeah. But I can understand why that is, because the way that this negative energy is, like I told you earlier, it leaves the person isolated, so it leaves them alone. You know, so that's what's trying to happen, and that's not a good thing. But what I would strongly recommend is definitely for mom to have a detailed reading as soon as, because ideally, like it's best to kind of sort this out sooner rather than later. But if she was to wait until the last minute or a bit later on, then I would say it would be that as soon as the house is ready, or as soon as you've got an apartment or a place ready where you can move to temporarily,
then she can have a reading then. But ideally, if she has it before, then at least she'll know exactly what what your father's tricks are, or what his plans are at the moment. Because you literally, like, unless he doesn't sign the dotted line, he's that sort of a person that even if he signs it, he will say, oh, I only signed it because I was pressurized, or he'll make something up. But literally you can't you can't really trust him. So just be very, very careful. I mean, he's the sort of person, like I said, like the way that his energy is quite manipulative. You've mentioned he's already trying to manipulate your brother, but that's the way that his energy is. He'll try to brainwash people or try to manipulate them. He'll even try to secretly maybe record your conversations. Yeah, I wouldn't be surprised. Yeah, so just be really careful. Like, he's trying to be a detective or whatnot, whatever it is. It's just not. But yeah. But like I said to you, like, I only know from the few cards that I've taken out now. But you've known him your whole life, so you definitely know him better than me. But I would say to you, you know what? Just be very, very careful. But well done for by sticking by mom's side. She really does appreciate it, and definitely I pray to God that God makes more daughters like you. Oh, thank you. God bless you. You look after yourself. Thank you so much. You. Bye. Bye. Sometimes some families go through so much. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ families ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ that you think things like divorce or separation, it would break a family. But ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, like how we've just seen in this situation here, that it sometimes makes certain family members stronger, certain bonds much more stronger. So ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਪ ਇਨ ਦ ਬਡ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਡੋਂਟ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਲੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈੱਡ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਗੈਰੇਜ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਇੰਨਾ ਮੈਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਈ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਦ ਆਣਾ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਪੈਨਿਕ, and it's not a good thing. But ਜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and it's almost like going through a checklist, like tick, done, ho gaya. So one thing that I would say to you, if you don't want the situation to be overwhelming, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਇਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, every single day ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। The amount of emergency cases that come, ਜਾਂ emergency ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ for paranormal investigation ਜਾਂ emergency ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, it's almost every other day, and that's the thing, it's like ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, there's no need for it to become so powerful or so strong, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, nip it in the bud straight away, ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, and that's going to help you the best way. Don't let things grow like that, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, if you think ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ let me just kind of trim the problem down a bit and you'll feel better for a few days, but if you don't follow that spiritual path through properly, ਉਹ ਜਿਹੜੀ negative energy ਹੈਗੀ ਆ is going to keep growing.
ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, even that will really go down, go down the drain and go to waste because all it done is just buy you a little bit of time. ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਗਈ. So rather than stop with your spiritual work, make sure you follow it through properly. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ. And they recently ਇੱਕ lady ਦੀ help ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ and she was going through so much, but what she done is ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਥੋੜਾ spiritual path ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ spiritual step ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ. She's like, Arti, you know what, let me sort this out, I want to sort this out once and for all. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. So she took 2 weeks off work. 2 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੌਲੀਡੇ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਹੌਲੀਡੇ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, I will sort it out. She cleaned her house from top to bottom. ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ. And you know what, she done it herself. She could have paid cleaners, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਲੀਨਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ because I want this problem gone for good. But that's dedication. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ. ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਨ ਥਿੰਗਸ ਅਰਾਊਂਡ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਐਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 2 ਵੀਕ ਆਫ ਲਿੱਤੇ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੌਲੀਡੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ. ਸੋ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ because she was able to just get on with what she needed to do to sort her life out. Simple step ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ and she's starting to see the changes already. And that's the thing ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ, ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ 100% ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, but I'm still going to say it. Why? Because it's the truth. ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, but that success is only short-lived. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ. ਇੰਸਟੈਡ ਯੂ ਜਸਟ ਟੇਕ ਦ ਰਾਈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ. 100% ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂਗਾ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਬਣ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ. ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗੀ. ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ.
ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you can make it happen. Obviously ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓ and that's going to help you move forward the right way. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ unsure ਜਾਂ uncertain ਹੈਗੇ ਆ, definitely get in touch with me, give me a call, ask me and I'll do my absolute best to help you in every way I can. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਇਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਫੋਰਵਰਡ. ਹਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ. ਫਿਰ ਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, whichever language you are comfortable with, ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. But remember, I can only help you if you communicate with me. ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵੱਲ. I'll see you guys after a very short break. Thank you. Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Possible na hundi, te fir there would be no such word for it. But you need to be proactive. Why? Because ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਜਾਊਗੀ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ. The only thing is, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੰਧ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ. All you're going to do is you're just going to keep hitting your head against a brick wall. ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ ਆ. If there's no way, make a way, create a way, but do it sensibly. ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੰਧ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਜਾਊਗੀ. Don't do it in a silly way. Do it in a constructive way, okay? So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਆ, then you notice ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, and that will help you move forward in the right direction. ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੈਜਿਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗੀ. I wish that was the case. So many times people ask me ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ. ਕਾਸ਼ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ. I wish that was the case. ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, and that would have been job done. But the thing is, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, what can I do for you? I can do a reading. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਬੀਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, but I will still need to do a reading and I'll tell you why. ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਆਰਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ,
specifically ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, and this is not once, this has happened many times, you know, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਜਾਂ ਤਾਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਪਏ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ। The next day I go to their house, what do I find? So many items. ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, and then the truth comes out. You know, the reason why I need to know beforehand is ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਗਲਤ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਚਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। You just want to throw me into the fire just like that. That's not right. I need to know what I'm dealing with. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਟੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ, I need to know exactly what it is. So ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। So I will need to do a reading for you first in order to help you. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। I don't go to everybody's house. Very rarely would I need to come to your home. ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਐਂਟੀਟੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, only then in those situations, but otherwise very rarely. ਨਹੀਂ ਤਾਂ 99% ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। You know, it's simple as that. But otherwise, it's not okay. मैं हर एक दे घर आऊंगी. You know, normally I don't do that. So as चीज़ तुझे जरूर ख्याल रखना है या बाकी तुझे इन्नी का जरूर याद रखने की कि उपाय थानू किस तरह दे मिलते ने। Basically, जे तुझे कोई उपाय करना चाहते हैं कि थानू spiritual energy का सहारा लेना चाहिए या फिर थानू spiritual उपाय ही मिलूगे। Spiritual remedies जिन्हें होंदियां ने वो कदे भी किसी भी धर्म या किसी भी religion के खिलाफ नहीं जाती हैं। So as चीज़ तुझे जरूर ख्याल रखना है। Don't never go against any religion. These are more practical, simple, spiritual steps that you can take. ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਬਟ ਦ ਟਰੂਥ ਇਜ਼, you know, life can be as simple as we want it to be. ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ the honest truth is ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਗ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਐਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕੋਲ CCTV ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। I'm being honest with you, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਗ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। Stones can't save you. ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਵ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਆ, ਮਨ ਸੱਚਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। That's going to help you move forward the right way. ਸੋ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਮੈਂ why haven't I moved forward? You know, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਲਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਚ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। That's not going to help you. It's just going to lead you in a downward spiral.
You know, it's going to lead you towards the feelings of jealousy, of negativity, arrogance. That's just going to destroy you. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ. So it's going to lead you to a downward spiral of anger, and it's not a good thing. The anger, the hatred, it is self-destructive. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਓਗੇ. ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? Instead of working with the energy of hate, work with the energy of love. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਆ. That's the biggest problem that a lot of people have these days. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ. ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਵੇ. That's a horrible thing to do. And you know what I do to people like that? I show them where the door is. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ wrong ਆ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ. ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ. You know, even if you say to me ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, I don't want none of it. ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ. ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗੀ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਜੋਗ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗੀ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. The same way that you wear sunscreen on a very hot day, the same way ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵੈਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਟੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਗੇ, ਕੋਈ ਜੰਪਰ ਵਗੈਰਾ, ਸਕਾਰਫ ਵਗੈਰਾ, so to protect yourself. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਂਗ ਆ. ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ. ਯੂ ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਯੋਰਸੈਲਫ. ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦਊਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ. ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਗੋਡ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਫਲ ਦੇਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਥਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ. ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ. when you stoop down to the silly low levels, you know, that's when the problems occur. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ own life ਨੂੰ negative ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and that's not worth it. ਜੇ ਤੁਸੀਂ notice ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, you need to ask yourself ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ jealousy ਹੈਗੀ ਆ, why is that jealousy there? What is it stemming from? Normally ਜੇ ਕੋਈ jealousy ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it's stemming from some sort of insecurity. You know, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ like ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ oh, I hate that person. Why do you hate that person? Is it because you want to be them? Is it because they can do something you can't do? Is that what it is? You know, so this is where you need to look at yourself. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ and you try to blame others or put problems on others or put faults on others, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ judge ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, or you want to give your opinion about somebody else. First of all, ask yourself, did they ask you for your opinion? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ? You know, so this is what you need to ask yourself. Focus your energy on yourself. It's really important. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, you will grow. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, they will grow. So ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰੋ. ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, you know, you should be proud of them. Why can't they be an inspiration to you? Why do you have to hate them? You know, so ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ.
I know if you want, if you want to, then God has given each and every one of you a very big heart. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, but if you want to keep that mind shallow, then you're not going to go anywhere in life. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਕ ਰਹੋਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, and that's the part of the problem. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਰਹੋਗੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਚ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ. What's going to happen at the end of the day? ਮਿੱਟੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ. ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਛਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ ਉਛਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਲਓ, doesn't make an ounce of a difference. Why? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਣਾ ਆ? ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਰਮ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ. ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ, ਸਾਰੇ everything is going to stay here. ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ. ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ, then we need to make it happen the right way. ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. There's a very famous board game, ਇੱਕ ਬਹੁਤ famous board game ਆ, it's called Monopoly. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਲੀ ਹੋਊਗੀ. ਉਸ ਬੋਰਡ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਸ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਘੁਰ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਏਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ. When we're so out of touch with reality sometimes ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ spirituality should be our goal. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. That's going to help us move forward the right way. ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ. Instead try to find some sort of a balance in your life. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੋਵੇ. ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ. And we try to do our best ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ. But the thing is ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ એનર્ਜੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ find that balance. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਲੱਭੋ, and that's going to help you move forward the right way. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ unsure ਜਾਂ uncertain ਹੈਗੇ ਆ, simply get in touch with me, give me a call, let me know. I'll do my absolute best to help you in every way possible. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ UK ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੁਣੀ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ. ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟਸ 090 ਨੰਬਰ that you need to call. ਜੇ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 0208 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. whatever the issue, whatever the problem, there is a solution. ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ. It's just that sometimes we can't be bothered to read them. ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, instead of going on the easy path, like just the simple path, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ. ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ.
इट्स नॉट वर्थ इट। बुरे कर्म करांगे उन्हां दा बुरा फल मिलूगा, अच्छे करांगे उन्हां दा अच्छा नतीजा निकलूगा। पर ऑब्वियसली जे तुसीं रॉन्ग स्टेप लओगे then do expect the worst, क्योंकि जे ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਾਉਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਹਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੁਆਇਟਲੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। It's very important to understand this। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, then get the right help at the right time। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, then definitely get in touch with me। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 090 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, then definitely ਜਿਹੜਾ 0208 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, whichever language you feel comfortable in, ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, I can only help you if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਫੋਰਵਰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਨਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈਗੇ ਆ, definitely give us a call, let me know and I'll do my absolute best to help you in every way I can। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਆ, I won't really be able to do anything। Why? Because I need to check your energy। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ energy check ਕਰਾਂ, we see exactly what's going on with you and why it's going on for you as well। ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। It's important for us to know about this। You know, who sent it, why it's there, when did it come, how did it come, what is that issue, what is that problem। We need to get to the bottom of it। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, then we can start focusing on the right remedies। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, how can we do the right remedy? You know, so do bear that in mind। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, then call the 0208 number straight away if you haven't done so already। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਕੋਈ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। So don't leave it too late। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ where unfortunately some people have left it too late and they've made things very very negative or a lot worse for themselves। So ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, time waste ਨਾ ਕਰੋ, otherwise ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ but if it's too late then you'll be stuck। Okay, so ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, but I can only help you if you are ready to help yourself। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, definitely do get in touch with me as fast as you can। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ 090 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, remember one thing, you can call the 0208 number and that way I'll do my best to help you। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, if you did want to give me a call you can give me a call, I'll do my best to help। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ, I'll see you guys after a very short break। Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply। जामवंत के बचन सुहाए
ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, but even then ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। he literally had a problem for every solution. So it's one of those things, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ you'll make excuses all the time, but very rarely would you get an opportunity to change something or to make something happen. Take the opportunity. Don't make excuses. ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। I'm here to help you. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। That's why you come. And if you come to me requesting help, then I'll do my best to help you, but I can only help you the only way I know how. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਆਓ, I can't do that. That's me going way beyond my means. I wouldn't be able to do that. But what I can do is I can only help you the only way I know how, which is via spirituality. ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, then please go to the right professional. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, then definitely I'll do my best to help you. But for that you need to understand ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, step 1 is to have the reading, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ। step 2 ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। we'll know exactly what the issue is, what the problem is, and we'll know what the solution is. So then ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਆਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। So then it's up to you. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, what's an alternative? ਉਹਦੇ alternatives ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। It's up to you. Can you do that? Can you not? It's your choice. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। It doesn't work like that. ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਵਾਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਲਈਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜੂਗੀ। Would you ever do that? It doesn't make sense, does it? So the same way, ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, you need to resolve it. You need to be the one who does the remedy. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। But you at least do that much. ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। It's your life at the end of the day. One word that comes to mind is priorities. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। If something is important to you, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। So you need to ask yourself, is something really truly important to you? ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। Make today the day that you do something. Make today the day that you actually take that first step. ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਓ। ਓਕੇ, ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂਗੇ, but why not today? Those of you that follow us on social media, you would have seen the wish fulfillment Wednesday for today. So ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ wish list ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। This Wednesday is the wish fulfillment Wednesday, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ wish list ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। What is it that you desire? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਹ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ today I've not asked you to give me one wish. I've asked you to make a wish list.
इस विश लिस्ट वेडनेसडे फिर तुसी अपनी लिस्ट बनानी है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ write as many as you want you know it's up to you write your wish exactly everything that you want ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ doesn't matter ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਹੋਰ ਕੀ ਆ you know, your comments to zyada lambe ho joge hor ki hai but write your wishes down every single one of them and it's really important to have those kyunki sade liye important eh hai gaya ki sab to pehla sanu ye jana chahte ki actually assi chahde ki ha sometimes we don't really know what we want in life kinni bari mere samne de case ande hege a ke like for example pichhle week ek lady aayi sigi really sweet lady menu kendi put main chahndi ha meri life de vich positivity aave main ki aunty ji ha main definitely try karunga tusi kis tarah di positivity chahndi ha ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ but what ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ you need to set yourself some goals ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ you know ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ you know ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੈਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪਸ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ they can put food on the table you know for another day ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ you know but the thing is what is that happiness for you you need to give yourself a point a marker ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ then you know that you've achieved it if you've got an open-ended goal just like that then it's not really you're not helping yourself ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ and we need to set ourselves some goals ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆਏ ਆ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਓਪਨ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਹੀ ਘਾਹ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਤੁਰੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੇ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਈਲ ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ then it will give you that sense of accomplishment ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ you know yes ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਾਈਲ ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਾਈਲ ਤੁਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮਾਈਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ halfway now or maybe I've got a long way to go because maybe you've just started, you know, but at least you've got some sort of a measurement there. Now, the thing with positive energy and negative energy the positive energy ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ because you can't see it, you know, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ ਦੈਟ ਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਯੂ ਵੁਡਨਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਰੇਮ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ the only way that I'm able to do that is through the spiritual reading because of the energy work that I do ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ spiritual reading ਕਰਕੇ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ Remember, any reading that I do for you, chahe wo thodi spiritual card reading ga, whether it's a runes reading, whether it's a psychic reading, you know, whichever reading it is, wo jehdi thodi reading hai whether it's a spiritual energy reading, whichever reading it is that I do for you, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 second ਲਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ oh that's Dr. Arti's personal opinion. It's not my personal opinion. It's whatever the cards tell me. So even if you ask me in the live show today, you know, Arti ji, meri life ch ki hoga ya ki hone wala ya, it's what the cards tell me. I can't tell you. Who am I to tell you? मैं तो थोड़े वर्गी ही एक इंसान हाँ, मिट्टी दा पुतला या. I'm just a normal human, just like you. I can only tell you what the cards tell me.
The cards will only speak to me at your command. Why? Because this is a spiritual reading. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ decide ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, you need to communicate with me. You need to let me know. ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ 0208 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਵਰੀ ਨੋਟ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ 090 ਨੰਬਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 0208 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰੀਡਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਵਨ ਹੋਲ ਆਵਰ ਟੁਗੇਦਰ। ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ is actually the spiritual energy reading. It's very, very popular. First it used to be the psychic reading, but now this is taken over. Jad di assi spiritual energy reading introduce ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ VIPs ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, but now we've opened it up to everybody. And it's doing really, really well. You know, it's overtaken the psychic reading and बहुत लोग request करते हैं. In fact, सब तो ज़्यादा लोग यही request करते हैं कि आरती जी सानू 1 घंटे दा नहीं पर सानू 2 घंटे दा time चाहिए या. It's only because they have so many questions they want to go through. And it's okay to do that because ਆਪਾਂ ने किहड़ा reading रोज करवानी हुंदी हैगी आ. It's only when you're at a crossroads, you're unsure, uncertain about something when you have a reading done. चलो सोचो इहदे बाद थोड़ा जिहा सीधा चलदे हैं अपने अगले कॉलर दे कोल. हेलो जी. Hello, Arti. Hello ji, haan ji, how can I help you? I would like to, I just my daughter called actually Minister, and thank you very much for giving a very good advice and help regarding our house to go to the rent. Ji. I want to ask about my son actually, and the thing is, as my daughter explained everything that divorce hoya ja, कि car move करना है, the rent पे करना है. हाँ. है ना, जी तो गल की मैं सोचा जो मेरा बेटा है son who is in the uni second year का, he's having a lot of like as we spoken जो husband है वो काफी manipulate है तो उसकी health पर काफी ਹੁੰਦਾ है। तो मैं सोच रही कि अगर वो बेटा घर तो बाहर रहता तो he feel much better, जब घर आंदा वो थोड़ा घबराने लग जाता है। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਟੇ ਹੀਅਰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੈਵ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਹਿਮ। I would like to ask that he is going to be okay if we are going to leave the house. My son going to be better because mind पे बहुत फर्क पैंदा, तो he manipulate my son a lot. Yeah. तो घबराया पैंदा है, तो हुण mostly वो चाहता कि मैं घर तो बाहर ही रहना। तो I just want to ask बेटे लिए कि वो ठीक हो रहूगा कि वो he's already he made damage in his mind manipulating. जी मैं हुणे थोड़े चेक करदी हां, तुसीं कहना यही गल तुसीं अपने मन च रखना। मेरे स्टॉप कर देना, मैं थोड़े कार्ड्स देख के तुहानूं दस दिंदी हां। शुरू करदी हां जी, मैनूं स्टॉप कर देना प्लीज। हाँ जी, स्टॉप। परफेक्ट, हो गया पहला कार्ड, एक बारी होर कर देना प्लीज। स्टॉप। परफेक्ट, हो गया दूसरा कार्ड, ते एक बारी होर कर देना प्लीज। स्टॉप। अच्छा, हो गए तेरे 3 कार्ड। मैं तो करती हूँ कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी करती हूँ कि थोड़ा जिहा डिटेल्स दस सकां। Let's see. देखो जिस हिसाब ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ نو ਕਿਸੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਯੂ نو ਟਰਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਸਿਰਫ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਰਵੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਰਵੇ, ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਖਰਨਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹੀਏ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਈਕ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟਸ ਨੋਟ ਫਰਮ ਵਨ ਸੋਰਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। and that's something which is not right. ਹੁਣ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭੇਜੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਜੋ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਜੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ IBS ਵੀ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਬਿਖਰ ਜਾਊਗਾ, ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬਿਖਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ, ਓਦਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
you know, so ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ already ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਨਾ, ਪਰ already ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਯੂ نو ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ। Yeah, I will do, yes. You know, and then ਇਹ એનર્ਜੀ क्या अगले बंदे तो आ रही है, क्योंकि अगला बंदा बहुत झूठ बोलदा, इट्स वेरी हैवी, वी फील वेरी हैवी फ्रॉम हिम। मैं और बच्चे बड़ा सैपरेट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ I feel heavy from his side। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੇਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ I have a lot of different angles to save children or myself। ਨੇ ਯੂ نو ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ what I would say ਕਿ ਐਸ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂ نو, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਯੂ نو ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂ نو ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੌਰੇਬਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਫਾਦਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲਾਈਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਬਣੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਨੈਵਰ ਸੈਡ ਕਿ ਡੋਨਟ ਸਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ 21 year ਹੋ ਗਏ, they lived all together। Yeah, but even for somebody to plant that seed in your mind, it's a horrible thing to do, because nobody plants it, nobody say, I'm just telling you, somebody told me that do like that, or ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤਾਂ this is the reason that's what I want to know। For that, I would say to you, the main reason that I'm picking up is definitely the negative energy। You know, the main reason is that, ਹੋਰ ਕੋਈ reason ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, main reason ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, as that negative energy, it needs to either calm down or be pushed away, but ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ solution ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, but for that we'll definitely have to do a detailed reading, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਤੇ already effect ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, and that's not a good thing। You know, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਹ 0208 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, I'll definitely do my best to help you। Okay ji, thank you so much। Thank you very much। Thank you ji, bye। ਤੇ ਹਾਂ, this is, you know, why I always say to you ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, be very careful of negative energy practitioners, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, you know, where families have fallen apart or been torn away from each other because of comments like that, and it's a horrible thing। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ try to please always think positive, ਕਦੇ ਵੀ negative ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, but if you are suffering with negative energy or dark energy, then get the right help। I'll do my best to help you। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ